ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AFMൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചമൂറ കമ്പനി. So first we can read the requirement, then we can read the question. Requirement എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് first requirement, discuss the role of WTO, World Trade Organization, and the possible benefit and drawbacks to MEHGA of reducing protectionist measures. So ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം WTO വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ റോൾ എഴുതാം, പിന്നെ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഡ്രോബാക്സ്, പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ഡ്രോബാക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതിന് 7 മാർക്കാണ്. Prepare an evaluative report for the board of director of Chamura Company, which addresses the following parts and recommends an appropriate course of action. So first sub part of this part is an estimate of the value of the project before considering the ballooned company offer. Show all relevant calculation. All the calculation must be shown there. Then next one is an estimate of the value of the project taking into account Bulu company's offer. Okay. Then അവിടെ നമ്മൾ BSOP കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ നമുക്ക് എക്സാമിന് BSOPയുടെ കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ACCA പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് കിട്ടും. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ അവരുടെ വാല്യൂസ് ഇട്ടേക്കും. ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം അത് നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. Then next is a discussion of the assumptions made in part 1 and 2 above and the additional business risk which Chamura Company should consider before it makes a final decision whether or not to undertake the project. So this contains 14 marks. This third requirement to first requirement to very 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 important ആണ്. ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റിൽ കാൽക്കുലേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും കാണിക്കണം. കാൽക്കുലേഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോട്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കാണിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ ടു ദ question. Since becoming independent just over 20 years ago, the country of MEHGA has adopted protectionist measures which have made it difficult for multinational companies to trade there. However, recently, after discussion with the World Trade Organization, it seems likely that MEHGA will reduce its protectionist measures significantly. Encouraged by these discussions, Chamura Company, a company producing packaged food. സോ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബിസിനസ് റിസ്കിന്റെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാം. സോ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ്സ് കാരണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സോ അതൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Is considering a project to set up manufacturing base in Mehgam to sell its goods there. സോ മാനുഫാക്ചറിങ് ബേസ് അവർക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് മെഹഗാമില് അവരുടെ ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്യാനാണ്. സോ അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ബേസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇൻ അതർ റീജിയണൽ കൺട്രീസ് നിയർ ബൈ. An initial investigation cost $5 lakh established that Mehgam had appropriate manufacturing facility. Initial investment $5 lakh.
The investigation concluded that if the protectionist measures were reduced, then the demand potential for Chamora company's product looked promising. So if the protectionist measures were reduced, then demand promising. It is also felt that an early entry into Mehgam would give Chamora company an advantage over its competitors for a period of 5 years, after which the current project will cease due to development of new advanced manufacturing process. Mehgam's currency പെസോ MP ആണ്. അതിനകത്തെ $1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 72 MP ആണ്. Setting up the manufacturing base will require initial investment of MP 2,500 million. Then immediately അതിനകത്തെ 1,250 നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനും മെഷീനറിക്ക് 1,250. So 2,500 million MP land and ബിൽഡിങ്ങിനും മെഷീനറിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത്. സോ 1,250 million 1,250 billion. Okay, then tax allowable depreciation is available on machinery at an annual 10%. So TAD നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ്, ഓർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്ക് അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. TAD വരുന്നത് ഓൺലി ടു മെഷീനറി 10% സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ആണ്. Then the balancing adjustment will be required at the end of year 5 when it is expected machinery will be sold. So machinery will be sold for year 5 നമ്മുടെ റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 500 million ആണ്. ആൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മുടെ 5 year കഴിഞ്ഞ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് 80% ഓഫ് ദ കറന്റ് വാല്യൂ. സോ ഇതിന്റെ 80% ഓഫ് this amount. So നമുക്ക് 1,000 ആണ്, 1,000 million. Okay. Then Chamora company will require 200 million MP for working capital immediately. So immediately Chamora company require a working capital of 200 million MP. And it is not expected that any further injection of working capital will be required for the 5 years. So there is no further injection of the working capital. Only 200 million is required immediately. When the project ceases at the end of 5th year, the working capital will be released back. So year 0 year 5 year 0 നമുക്ക് 200 million നെഗറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് 200 million നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോവാണ്. സോ 200 million ഇമീഡിയറ്റ്ലി വേണം. സോ 5 year കഴിഞ്ഞിട്ട് 200 million നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും. സോ 200 million. Then production of the packaged foods will take place in batches of product mixes. These batches will then be sold to supermarket chains, wholesalers and distributors in Mehgam and its neighboring countries, who will repackage them to their individual requirement. All sales will be in MP. The estimated average number of batches produced and sold each year is given below. So batches produced and sold year 1 10,000, 15,000, 30,000, 26,000 and year 5 15,000. The current selling price for each batch is estimated to be MP 115,200. The cost related to the producing and selling each batch are
this MP 46,500. In addition to these costs, number of products will need a special packaging material which Shamura company sent to Mehka. Currently the cost of the special packaging material is 200 per batch. Then training and development cost related to production and batches are estimated to be 80% of the production and selling cost, excluding the cost of the special packaging in first year lana 80%. Then after that falling to 20% of these costs, excluding the cost of the special packaging in the second year, then nil for the remaining year. It is expected that the cost relating to the production and sale of each batch will increase annually by 10%, but the selling price and special packaging will only increase by 5%. So ഇത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ഇത് 10%. So 10% increase for production and sale. Then special packaging cost ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ increase by 5% each year. The current annual corporation tax rate in Megam is 25%. Megam 25%. Chamura company pays annual corporation tax at a rate of 20% in the country where it is based. Both countries' taxes are payable in the year that tax liability arises. Bilateral tax treaty exists between the two countries which permits offset of overseas tax against any tax liabilities Chamura company incurs on overseas earnings. There is adjusted cost of capital. So risk adjusted cost of capital to the project on dollar based cash flow is 12%, considerably higher than the return on short dated dollar treasury bill of 4%. The current rate of inflation in Megam is 8%. Current rate of inflation 8%, and the country where Chamura is based, it is 2%. It can be assumed that the inflation rates will not change for the foreseeable future. All net cash flows from the project will be remitted back to Chamura company at the end of each year. Finance director is of the opinion that there are many uncertainties surrounding the project and has assessed that the cash flows can vary by a standard deviation of as much as 35% of because of these uncertainty. ഇത് നമുക്ക് BSOPക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. Recently, Bulut company offered Chamura company the option to sell entire project to Bulut company for $28 million at the start of the year 3. Chamura company will make the decision whether or not to sell the project at the end of year 2. So ഇതാണ് question. നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആൻസർ. സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ റോളും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ മെയിൻ എയിം നമുക്ക് എഴുതാം. എയിം എന്താണ്? റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. എയിം എന്താണ്? റെഡ്യൂസ് ബാരിയർ ടു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം, encourages free trade by applying most favored nation principles. Okay, പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ബെനിഫിറ്റ്സ് എഴുതാം. ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്?
പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് മെഷർ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്, കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കൺട്രീസും അത് റെഡ്യൂസ് ആക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ട്രേഡിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും. പിന്നെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, അത് റെഡ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വാല്യൂ കുറയും. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഓൺ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് 2-3 പോയിൻറ്റ്സ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് 2 പോയിൻറ്റ്സും മറ്റേ ഡ്രോബാക്സ് 2 പോയിൻറ്റ്സും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകാം. ബി പാർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകാം, നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്ലി ഇത് NPV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് MP in million. Zero, 1, 2, 3. So examiner, it is better to write the initial year, that is 0. Another it will make the calculation more easy. Okay, so okay, first നമുക്ക് സെയിൽസ് റവന്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് ട്രെയിനിങ് അല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജസ് വരുന്നുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷനിൽ ഞാൻ കഴിവതും ഈ ടാക്സ് അലോവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കാൻ നോക്കും. അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ കാണിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ടാക്സ് അലോവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കും. ഞാൻ TAD എന്നാണ് ഇടുന്നത്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ട്. ടാക്സ് ഇവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? ടാക്സ് നമുക്കിവിടെ 25%, മെഗാമിൽ 25% ആണ് ടാക്സ് വരുന്നത്. സോ ടാക്സ് at 25%. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ടാക്സ് നമുക്ക് അതിന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട, അത് ടാക്സ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആഡ് ബാക്ക് TAD. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് നമ്മൾക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെഷീനറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-2 സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തേക്ക്. ദെൻ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ MP വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ
ഡോളർ. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡോളറിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടും. പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ്? നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് 12% ആണ്. സോ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് at 12%. Then present value of cash flow in dollar. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതിനകത്ത് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയായിരുന്നു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ. അപ്പൊ അത് ഇനിഷ്യൽ ഇയറിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ -1250 മില്യൺ. അത് നമ്മള് ഇതാവുമ്പോ എൻഡ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ 1000ഉം മെഷീനറിക്ക് നമുക്ക് 500 ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ അത് നമ്മളിവിടെ 500ഉം 1250, സോറി ഇവിടെ 1000, ഇവിടെ മെഷീനറിക്ക് 500 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എമൗണ്ട്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ will require 200 million MT for working capital immediately. It is not expected further injections ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ when the project ceases at the end of the 5th year, the working capital will be released back. So ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 200 മില്യണും ഇവിടെ 200 മില്യണും നമ്മൾ ഇടും. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Working on exchange rate. ഓക്കെ, സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് $1 എന്ന് പറയുന്നത് 72 MP ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് MP ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോളർ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ 72 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 72 ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹിയർ the current rate of inflation 8% ആണ് മെഹഗാമില്. സോ നമ്മുടെ MP ബൈ ഡോളർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തേക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് MP ബൈ ഡോളർ ആണ്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1 + 8% ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + 2%. 1.08 divided by 1.02. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കിട്ടി. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഇടുക. നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ടു സെയിൽസ് റവന്യൂ. So in the question they have given batches
produced and sold. So batches produced and sold, batches produced and sold, 10,000, 15,000, 30,000, sorry, 26,000, 15,000. Then selling price. Selling price, here it is written. The current selling price for each batch is 115,200. And here it is price and the special packaging cost increased by 5%. So we have to multiply the selling price and this inflation also. One 5200 multiplied by 1.05. Next, this multiplied by 1.05. ഇവിടെ ഇത് വന്നതിന്റെ റീസൺ മനസ്സിലായോ? ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ 5 ഇയേഴ്സ്. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് 1.05 തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1.05. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ മില്യണിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മില്യണിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1209 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then next is production and selling cost. Working 3, production and selling cost. സോ ഇത്രയും നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം പെർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോൾഡ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. ദെൻ കോസ്റ്റ്, ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് 4650. ഇവിടെ here the cost related to the producing and selling, it is 4650. Then inflation വരുന്നത് 10% ആണ് അതിന്. സോ ഓരോ വർഷവും ഇത് raised to 2. ഈ വർഷം വരുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നത് 1.1 raised to 2. അതിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇത്. സോ വി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇസ് ആ ആൻസർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 lakh. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വർക്കിംഗ് ഫോർ cost of special packages
ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ്, ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പെർ പാക്കേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് 200 ആണ് പെർ പാക്കേജ്. സോ ഇവിടെ പിന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ 10%. സോ 200 multiplied by 1.1. ഇവിടെ നമ്മൾ raised to 1, then ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ 5% ആണ്, 0.05. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോളർ ആണ്. നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളറിലാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ എന്തോ ചെയ്യണം, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും കൂടെ ഇത് ചെയ്യണം. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ ഡിവൈഡ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഡോളറാ, എം പിയിലോട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റേ ചെയ്തപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 lakh ചെയ്യണം. പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് 5, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 80% ആണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. 80% ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും സെല്ലിങ്ങും 46,500ന്റെ 80%. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 20%. ബാക്കി ഇയേഴ്സിൽ നില്ലാണ്. ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് വരുന്നത് 10%. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 46,500 multiplied by 80%. പിന്നെ നമ്മള് ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1.1 ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1.1 അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ടു 1.1. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 lakh ചെയ്യുക. 2 വർഷമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നില്ലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് 6 ആണ്. ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺലി ഫോർ മെഷീനറി. മെഷീനറിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ 1250 ആണ്. അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 10% ആണ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ആണ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ഫുൾ 5 ഇയേഴ്സിൽ സെയിം ആയിരിക്കും. 4 ഇയേഴ്സ് വരെ സെയിം ആയിരിക്കും. 5 ഇയേഴ്സ് വരെ സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 5 ഇയറിൽ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 500 million ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. സോ അതും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് മൈനസ് ഇത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? 875 നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് 500 million എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 500ഉം കൂടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം മില്യണിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 lakh ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുവാണ്. ടാക്സ് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ്, ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത്. സോ നമ്മളത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വൈസ് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ്. സോ ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡി മെത്തേഡ് എനിക്ക് ഇതായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ സമ്മ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം സമ്മ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ ടാക്സ് 25% ആണ്. സോ ടാക്സ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് 25% വരുന്നുണ്ട്. Then add back. ഇത് നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടി. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്തു. 200 ഇമീഡിയറ്റ്ലി 200 മില്യൺ ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടി, ബാക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ 1,250 ആണ്. അതിന്റെ നമ്മൾ 80% എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 1,000 ആണ്. ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെഷീനറിക്ക് 1,250, അതിന്റെ 500 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ചെയ്യാം. സമ്മ സോറി, ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ 20% ആയിരുന്നു. 22nd ഇയറിൽ 20% ആയിരുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സോറി ഇവിടെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 200 ഇവിടെ നമ്മൾ 1.1, ഇവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, ഇൻഫ്ലേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഓക്കെ, നമുക്കിനിയും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് 12% ആണ്. സോ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് 12% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.12 ദ ഹോൾ റേസ് ടു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് 1 തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കി ഇയറിൽ ഇത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത് ഔട്ട്ഫ്ലോ, ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫ്ലോ. സോ ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ സം ചെയ്താൽ മതി. 0.44491. ഇത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. NPV is negative, so the project must be rejected. കാരണം ഇത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ. സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിട്ടേൺസ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ മാതിരി കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിജക്റ്റഡ് because it does not give any value to the shareholders, then it is not financially viable. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ മാതിരി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചമൂറ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിൽസ് റവന്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സെയിൽസ് റവന്യൂ നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 1,15,200 ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സെയിൽസ് പ്രൈസ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് 1,15,200 ആയിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ബാച്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സോൾവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫ്ലേഷനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 46,500 ആയിരുന്നു. അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പെർ യൂണിറ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ $200 നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് അത് 2 ഇയേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം നില്ലായിരുന്നു. സോ 2 ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ 80%, ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ 20% ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ടാക്സ് അലൗഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺലി ഓൺ മെഷീനറി മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു. 4 ഇയേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. 5th ഇയറിൽ നമ്മുടെ ആ എമൗണ്ടും പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ മറ്റേ 500 സെൽ ചെയ്ത ഇതും അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇതിന്റെ എല്ലാം സമ്മാണ്. പിന്നെ ടാക്സ് നമ്മൾ 25% ആണ്. നമ്മൾ ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്തു. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് 200 ആണ്. പിന്നെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ NPയിലുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ച് ഡോളറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇതാണ്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇത്. നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ അല്ല. സോ ദ പ്രൊജക്ട് മസ്റ്റ് ബി റിജക്റ്റഡ്. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം കാണിക്കുക. പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇതിടുക, വർക്കിംഗ് 1 അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുക. കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് മാർക്ക്. So guys, next is assumptions made in part 1 and part 2. So in this, when we make an assumption, so firstly we will start with, it is assumed that all figures relating to variables like tax, sales, cost, etc. are accurate. So when you start writing assumptions, you should write this. You should start with this. Okay. So ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് അസംഷൻസ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ ഓൾ ദ ഫിഗേഴ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. അക്യുറസിയിലെ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ അൺസർട്ടനിറ്റി എത്രമാത്രം അതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസും സിനാരിയോ അനാലിസിസും നടത്താം. ഹൗ മച്ച് ഇമ്പാക്ട് ദീസ് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ആർ ബ്രിങ്ങിങ്. സോ അങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതാം. അൺസർട്ടനിറ്റിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാം. അൺസർട്ടനിറ്റി കാരണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് and scenario analysis must be conducted to assess the impact of these uncertainties. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താ, അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 കൺട്രീസ്, 2 കൺട്രീസിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് $MP/$ ആയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം. നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഇത്രയും എന്താണ്, അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടാക്സ് കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത ഈ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എൻഡില് എത്രയാ, ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഇറ്റ് വാസ്, 80% എങ്ങനെ ഇതാവുന്നു, അത് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുവാണ് 80%. അതിന്റെ അസംഷൻസ് എന്തുവാ, അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അത് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറിയുടെ
മെഷീനറിയുടെ that resale value that 500 million MP. സോ അതിന്റെ ബേസിസ് അതൊരു അസംഷൻ ആണ്. അതിന്റെ അക്യുറേറ്റ് എമൗണ്ട് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് എഴുതാലോ, ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അതിനകത്തെ മെഷീനറി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ എഴുതാം. പിന്നെ BSOP അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അതിന്റെ അസംഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ BSOP മോഡലില് ഉള്ള അസംഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം. ഈ BSOP മോഡലിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ട്രഷറി ബില്ലിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടല്ലോ. ട്രഷറി ബിൽസ്, ഈ സാധനം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുവാണ്. $4% ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. അതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ഈ 35% അത് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടറിന്റെ അസംഷൻ ആണത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അസംഷൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിന്റെ ഈ BSOP മോഡലിന്റെ അസംഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റഡി ടെക്സ്റ്റിനകത്തും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സെയിം അസംഷൻസ് ഇതിനകത്ത് BSOP ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവര് നമുക്ക് ഡാറ്റ തരിക, നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതണം, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യണം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനകത്തും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും, അസംഷൻസ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ അസംഷൻസ്, ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസലിന്റെ അസംഷൻസ് വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം, ടാക്സ്, ബൈലാറ്ററൽ ടാക്സ് അത് പറയാം. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ ഒരു 80% ലാസ്റ്റിൽ ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത്. മെഷീനറി സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 500 million എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്, അതൊക്കെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അഡീഷണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എഴുതാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിന്റെ ആക്യുറസി, അത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നും പറയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം. അത് ഈസിയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഇത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വൺ പാരൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അതൊരു 2-3 സെന്റൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ പറയുന്നത് അവര് അഡീഷണൽ ബിസിനസ് റിസ്ക്. ഇതൊരു ഫുഡിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം? അവിടെ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റെഗുലേറ്ററി റിസ്ക് വരാം, പിന്നെ റെഗുലേറ്ററി റിസ്ക് വരാം, പൊളിറ്റിക്കൽ, റെഗുലേറ്ററി, പ്രോപ്പർ റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ, പെനാൽറ്റി, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അവിടെ റെഗുലേറ്ററി റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട്, അഡീഷണൽ റിസ്ക് ആണ്. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി നമുക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻ, നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അവർ ടാക്സ് ഇതായും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണും, അവിടെ ഒരു റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷണൽ എറേഴ്സ് വരുക, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് ഉടനെ തന്നെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. കാരണം ഇത് ഫുഡാണ്. ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ അത് ബാധിക്കും. റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിനുള്ള ലൈസൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ടാവും. പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പാക്കിംഗ് ഒന്നും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ റെഗുലേഷൻ, പാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഗുലേഷൻ പാലിക്കണം. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിസ്കുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ
കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസിന് റിലേറ്റഡ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള NPV കുറിച്ച് കൊടുക്കുക, മൊത്തത്തിൽ പ്രൊജക്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഈ NPV ഇത്രയാണ്, പക്ഷെ ഓരോ ഇതും എത്രമാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും കൂടെ കൊടുക്കുക ഈ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് കവേർഡ് എവറിഥിങ്. This WTO, you can refer to the text and Google it. അത് ഇത് 7 marks ആണ്, ഈസി മാർക്സ് ആണ്. നമ്മൾ WTO കുറിച്ച് എഴുതുക, അതിന്റെ എയിമിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക, അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ട്രേഡ് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന റെഡ്യൂസിങ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താ, ഡ്രോബാക്സ് എന്താ, അതൊക്കെ എഴുതുക. ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ BSOP അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഈ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ SCCA പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് BSOP കാൽക്കുലേറ്റർ അവര് തന്നെ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ വാല്യൂസ് തരും, BEP അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരും. നമ്മള് അത് ജസ്റ്റ് ആ വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിംപലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച്, പിന്നെ അതിന്റെ അസംഷൻസ് BSOP മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് അസംഷൻ, പിന്നെ അതിന്റെ വേരിയബിൾസ് എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ BSOP പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബിലോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ please like, share and subscribe to my YouTube channel. So I will be coming up with more questions of AFM. So thank you guys. Bye bye.